دست مرشد میری بیعت ہو گئی، روح کو پرواز طاقت ہو گئی. دست مرشد میری بیعت ہو گئی، روح کو پرواز طاقت ہو گئی. آج کا جو موضوع بن رہا ہے، آج کا جو موضوع بن رہا ہے وہ بیت کے تعلق سے، یعنی کچھ بیت کیا ہے اور بیت کے راز و نیاز کیا ہے، اسی تعلق سے آج کچھ چند نکات کا خلاصہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ جو بیان ہے آج کا، یہ ان کے لیے جو مرید نہیں ہوئے. آج کا جو بیان ہے ان کے لیے جو مرید نہیں ہوئے، اور ان کے لیے بھی ہے جو مرید ہو چکی. سبحان اللہ. یہ ان کے لیے نہیں جو باسی ہو چکے. اب جس طرح سے بولے اب ہمیں بیعت کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت، کیونکہ بیعت وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ تمام سیر و پرواہ شروع ہوئی. تو یہ فاؤنڈیشن کو جاننا تو ضروری ہے. یہ چاہے بیعت سے قبل کیوں نہ ہو یا بیعت کے بعد کیوں نہ ہو، یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں. یہی تو فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہماری عمارتیں تعمیر ہو رہی ہے. اب تصوف کے اندر 4 طرح کی پیدائشیں پیش کی جا رہی ہے. تصوف میں 4 طرح کی پیدائش کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح سے پہلے شریعت کی پیدائش ماں باپ کے بطن سے ہوئی، تو ایک عمر ہم بتا رہے ہیں کہ دارالفانی میں آ کر اتنے سال ہو گئے. پھر ایک پیر کے توسل سے فیضی پیدائش ہوئی کہ بھائی مرید ہو کر اتنا دن ہوا، اتنا دن ہوا. پھر ایک عالم ارواح میں، یعنی حقیقت کے اندر عالم ارواح میں عرش پہ پیدائش ہوئی. پھر چوتھا جو ہے اللہ کے علم میں ظہور ہوا. اب وہ تو اسی کو علم ہے جس کے علم میں ظہور ہوا، تو اللہ کے علم میں بھی پیدائش ہوئی، ظہور ہوا. 4 طرح کی پیدائشیں ہیں. اب دیکھو بچوں کو دیکھے ہوں گے، جو نیا بچہ ہوتا ہے وہ یعنی ہمیشہ سے تشنا رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اب کوئی ضعیف ہے جن کے اوپر جانکاریاں کی یعنی معلومات کی پردے پڑ چکے ہیں، معلومات در معلومات کے پردے پڑ چکے ہیں، وہ جاننا نہیں چاہتا ہے. وہ کیوں نہیں جاننا چاہتا؟ کیونکہ اس پہ ابھی جانکاری کے پردے پڑ چکے ہیں. اب لیکن بچے کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو تشنا جو بن گیا، جو ہے نا ہمیشہ ہی جاننے کے چکر میں رہا. بچوں میں یہ بات اکثر بیشتر ملتی ہے کہ سوالات زیادہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے فلاں کیا. چھوٹے بچوں کو دیکھو، کیونکہ وہ ان کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ نہیں معلوم ہے. ان کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ ابھی علم نہیں ہے. وہ جو زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، ضعیف العمری میں آ چکے ہیں، تو اب وہ سوال کرنا ہی بند کر دیے. تو بولے ابھی جان گئے نا، ان کی بتانے مقصد ہے جان گئے اور خود جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو 4 طرح کی پیدائش ہوئی. اسی لیے تو حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری فرماتے ہیں نا، شریعت میں ہوں ماں باپ کا بیٹا، طریقت میں ہوں مرشد کا بیٹا، حقیقت میں ہوں عارف کا بیٹا، حقیقت میں ہوں عارف کا بیٹا، اور معرفت میں ہوں محمد کا بیٹا. غلط گر کوئی کہے تو ماروں گا سوٹا، دیوانہ ہوں دین و دنیا کو لوٹا. دیوانہ ہوں دین و دنیا کو لوٹا. تو یہ 4 طرح کی پیدائش ہے، بولتے ہیں 4 طرح کی پیدائش. تو اب 5ویں جو ہوگی، 5ویں دفعہ جو ہوگی وہ بڑی ہوگی. کیا ہوگی؟ 5ویں دفعہ جو ہوگی وہ بڑی پیدائش ہوگی. اس کا تذکرہ کرنا ہے فی الوقت موضوع نہیں ہے کہ 5ویں پیدائش کیا ہوگی. 5ویں جو پیدائش ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ قال سے باہر ہے، وہ حال کا معاملہ ہے. کیا ہے وہ حال کا معاملہ، قال کے اندر سما نہیں سکتے. تو بیت کے تعلق سے سمجھنے کے لیے پہلے ایک پس منظر کو سمجھنا ہوگا. ایک پس منظر ہے پہلے، یعنی بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، ایک کے بعد دیگر نبی آتے گئے. پھر اس کے بعد آ گیا وہ دم آخر
जान इंतज़ार, फिर आखिर वो शख्सियत का इंतज़ार किया जाए, वो शख्सियत, वो मुतबरक शख्सियत, वो बुजुर्ग शख्सियत जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वो शख्सियत का आमद होने वाली थी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो आपका इंतज़ार कर कौन रहा था? वो मुतबरक शख्सियत के मुतालिक तब जानते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो आपका इंतज़ार कर कौन रहा था? आपका इंतज़ार था किसे? तो आपका इंतज़ार अंधेरों को था कि वो आके वो उजाला कर देंगे। आपका इंतज़ार बुत कर रहे थे कि मैं उनके हाथों से तोड़ा जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। आपका इंतज़ार काबल कर रहा था कि बुत हट कर मैं यानी बुत खदे से यानी बुत खाने से खाना खुदा बन जाऊंगा। आपका इंतज़ार फारस का आतिश कदा कर रहा था कि वो आएंगे तो ही आग बुझेगी। आपका आएंगे तो आग बुझेगी। आपका इंतज़ार चांद कर रहा था कि आकर उनकी उंगली से मैं शक होऊंगा। आपका इंतज़ार सूरज कर रहा था कि मैं डूबूंगा और आप तैराएंगे। मैं डूबूंगा, आप तैराएंगे। आपका इंतज़ार कुफ्र कर रहा था कि मुझको मिटा के ईमान बनाएंगे, मुझको मिटाकर ईमान बनाएंगे। तो आपका इंतज़ार हो ही रहा था। और ये आप नबूवत और रिसालत के सिलसिले की आखिरी कड़ी है और आप ही से आयतुन नबी का रमज़ शुरू हुआ। आपसे कब्ल किसी भी नबी और रसूल को बैत की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बाद बैत नबी और रसूल की ज़रूरत नहीं होती। बैत के बाद किसी नबी की ज़रूरत ही नहीं होती। बैत के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं होती, किसी रसूल की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने बैत का सिलसिला जारी फरमा कर यह साबित कर दिया कि आप आखिरी हैं। क्या कर दिए कि आप आखिरी नबी हैं, कि अभी आपके बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से एक कलम बेचने वाला जो कलम बेचता है, झाड़ का कलम लगती है, कलम बेचने वाला अगर बागबान से ये कहे कि हम जो भेज रहे हैं ये आखिरी कलम है, क्या ये इससे पहले जितनी भी कलमें भेजी जा रही थी, आदम की कलम, ईसा की कलम, मूसा की कलम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलम, ये तमाम कलमें खत्म हो गई, अभी ये आखिरी कलम है। तो अब बागबान क्या करेगा कि वो देसी झाड़ के अंदर वो कलमी लगा देगा। क्या कर देगा? उस कलम को लगा देगा। तो अब क्या होगा? अब ये जब ये देसी यानी ये तुखमी झाड़ के अंदर जब ये कलमी लग गया तो अब ये तुखमी भी कलमी बन गया। क्या बन गया? अब सिलसिला जारी और सारी हो गया। अब क्या हुआ? किसी कलम को बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। अब कलम को बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं रह गई। अब बागबान इसी कलम से शुरुआत कर दिया। तो इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे यानी कलमी थे और जितने सहाबा कराम थे वो तुखमी थे। अब कलमी झाड़ के मानिंद थे तो तमाम सहाबा कराम तुखमी पेड़ के मानिंद थे। तो आपने क्या किया कि कलमी लगा दिए, तो वो जितने सहाबा थे हैजी से फैजी हो गए और हयातुन नबी का राज बन गए। क्या बन गए? हयातुन नबी का राज बन गए। हयातुन नबी का राज बनकर आज वो जारी और सारी हो गए। तो तमाम के तमाम हैज से फैज की तरफ आ गए और हयातुन नबी का राज बन गया और वो राज सीना दर सीना चलने लगे। वो राज सीना दर सीना चलने लगा। तमाम औलिया कराम जो उस राज के राज बन गए, हयातुन नबी के राज बने हुए। क्या बने हुए? हयातुन नबी के राज बने हुए हैं, वो सिर बने हुए हैं। हयातुन नबी का सिर है औलिया अल्लाह। तो अब जो सिलसिला शुरू हुआ तो बैत के जरिए शुरू हुआ। तो उस तरह से 4 बैतों का तस्करा हो रहा है। कितने बैतों का? 4 बैतों का तस्करा इस्लाम के अंदर है। तो पहली जो बैत है बैत तौबा है। क्या है? बैत तौबा जो सरकार ने कोहे सफा की तरफ लिए थे, बैत तौबा। जो दूसरी बैत है बैत जिहाद लिए। क्या लिए? बैत जिहाद। जो तीसरी बैत हुई है वो बैत खिलाफत हुई। क्या हुई? बैत खिलाफत हुई। चौथी जो बैत है बैत अमानत। चौथी बैत अमानत हुई। आखिरी बैत अमानत कहाँ से शुरू हुआ? आखिर बैत अमानत पे इतना जोर क्यों? ये कहाँ से शुरुआत हुई बैत अमानत की? तो जब अल्लाह के इल्म से
जब आप अल्लाह के इल्म में ज़हूर किए, पैदा हो गए, उसके बाद अल्लाह ने अपने इल्म में ज़हूर करने के बाद आपको आलम अरवाह के अंदर यानी अर्श आज़म पे पैदा किया। पैदा करने के बाद बैत अमानत लेता अलस्तु रब्बिकुम, अलस्तु रब्बिकुम कालू बला। जो बैत हुई है क्या हुई है? जो कौलो करार जिसको हम कहते हैं, बैत में होता है क्या? कौलो करार ही तो होता है। तो क्या लिया गया? अलस्तु रब्बिकुम कालू बला, बैत अमानत लेने वाला कौन? रब। अब उसके और भी डिटेल देखो आप, तो बोले मैंने अपनी अमानत को जमीन और आसमान के पास पेश किया, जमीन और आसमान के सामने पेश किया। तो जमीन और आसमान उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं तमाम मेरी अमानत को उठाने से इनकार कर दिए। तो उसको उठाया कौन? उस अमानत को तो हजरत इंसान ने उठाया। कौन उठाया उस अमानत को? हजरत इंसान ने उठाया, जो जाहिल और जालिम था अमानत से पहले, अब नहीं है। तो अमानत का सिलसिला जारी व सारी हुआ। क्या हुआ? अमानत का सिलसिला जारी व सारी व बैत अमानत शुरू हुई। तो इसका जो सुदूर है, इसका जो मजदर है ये बैत का, अल्लाह पहले अल्लाह तबारक ताला है। कौन है? वहां पे वो बैत अमानत किया जा चुका है। सब में पहली जो बैत हुई है बैत तौबा नहीं है, बैत जिहाद नहीं है, बैत खिलाफत नहीं है। पहली जो बैत है बैत तौबा नहीं, बैत जिहाद नहीं, बैत खिलाफत नहीं, पहले बैत अमानत है। पहली जो बैत हुई है बैत अमानत है, जो अल्लाह तबारक ताला ने लिया। तो इस लिहाज से आप बोल सकते हैं कि सबका पीर अल्लाह, सबका पीर अल्लाह हिसाब से। अब क्या हुआ? लेकिन उस बैत को भी भूल गए थे। उस बैत को याद कराने के लिए इस बैत को क्या कराया जा रहा है? उस बैत को याद कराने के लिए इस बैत को लिया जा रहा है, ताकि वो कौलो करार को भूल गए थे। अब यहाँ पे वापिस शुरुआत हो गई। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम? शुरुआत कहाँ से हो रही? देखो आप एक गौर फिक्र करो कि क्या मुकामात है बैत का, और पीर बैत की मंजिल को किस तरह तय करा रहा है, और पूरे दर्स उसी वक्त किस तरह से दिए जा रहे हैं। दामन दे दिए गए हाथ में और इस्तगफार पढ़ाया, तौबा और इस्तगफार शुरू हुआ। जब तौबा पढ़ाया, तौबा कराए जा रहे हैं। न जाने कब तौबा किया होगा वो जिंदगी में, है ये नहीं? तौबा पता नहीं कब किया होगा। अब तौबा का सिलसिला जारी व सारी हो गया। तो ये तौबा क्या चीज है? तो एक आजिज़ी है, खाकसारी है। क्या है ये? आजिज़ी है, खाकसारी है। तो पहले ही तुम्हें जिंदा है या मुर्दा है, तो तुम्हें मुर्दे से जिंदगी की तरफ लेके आ रहा है। क्योंकि जो जिंदा है उसमें आजिज़ी होगी, वो झुक सकता है वही जिंदा है। जो झुक सकता है वही जिंदा है, जो झुक नहीं सकता वो मुर्दा है। इसी मुर्दे को आप झुका के बताओ क्या? इसलिए अपन पीर फहमी क्या लिख रहे हैं? अकड़ना है सिफात मुर्दा, तू जिंदा हो क्या कर रहा है? तो फिर अकड़ना तो सिफात मुर्दा है, तो झुकना क्या? सिफात जिंदा है। तो बोले तुम मुर्दे ना बन जाओ, जिंदे बन जाओ। तो जिंदगी की तरफ लेके आ रहे हैं। कहाँ तरफ लेके आ रहे हैं? जिंदगी की तरफ लेके आ रहे हैं, हयाती की तरफ लेकर आ रहे हैं। हयातुन नबी का राज तो बाद में बनना, पहले हयात को तो समझ लो। तो पहले जो सिलसिला शुरू हुआ तो तौबा व इस्तगफार हुआ। क्या हुआ? आजिज़ी व खाकसारी। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा गौर फिक्र करना। कि हम इतने बड़े गुनहगार हैं, इतने बड़े गुनहगार हैं हम। कितने? अरे हम इतने बड़े गुनहगार हैं कि हमें जो तौबा करा रहा है वो पहले खुद तौबा कर रहा है। हमें जो तौबा करा रहा है वो पहले खुद तौबा कर रहा है। हम कितने बड़े गुनहगार होंगे? हाँ जी, हमें जो तौबा कराने बैठा है, जो हमें तौबा कराने आया है, वो उसको खुद तौबा करना पड़ रहा है। तो हमारे गुनाहों की हद है कोई? हाँ जी, हमारे कोई गुनाहों की हद है? तो कितने बड़े हम गुनहगार हुए। तो आखिर ये सिलसिला क्या है? आखिर ये क्या लिया जा रहा है? आखिर गौर फिक्र, तालीम क्या हो रही है बैत के वक्त? क्योंकि वो होने वाला तो बेहोशी में होगा, लेकिन लेने वाला तो बाहोशी में होना चाहिए ना, बाखबरी में होना चाहिए ना। तो अब यहाँ बैत के एक सिलसिला जारी व सारी करने से कबल, अब देखो बैत ने कैसे रम्ज पोशी था कि कुरान की शुरुआत भी बिस्मिल्लाह से यानी बे से हो रही है, और बैत की शुरुआत भी बे से। भेद, बे का भेद उसमें शुरू। बैत के मानी बिक जाना, बैत के मानी हो जाता है बिक जाने के होते हैं।
बैत से बैत बना, बिक जाना। अब बिक गए आप बिक गए तो हम खरीद लिए होंगे ना। आज आप बिके होंगे तो खरीद लिए, तो क्या गुलाम हो गए? तो जो पहले ही से गुलाम है उसे गुलाम कौन बनाए? इसलिए हजरत पीर आदिल बीजापुर अंदर क्या फरमाते, मैं तो गुलाम नफ्स था पीर आदिल का है करम, मैं तो गुलाम नफ्स था पीर आदिल का है करम, राह खुदा में आया तो आजाद बहुत है, राह खुदा में आया तो आजाद बहुत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुलामों को खरीदा है, मगर जब भी सरकार गुलाम खरीदते थे आजाद करने के लिए, सरकार जो खरीदते थे वो आजाद हो जाता था। क्या हो जाता था? सरकार का खरीदा हुआ आजाद, सरकार ने जिसे खरीदा वो आजाद हो गया, वो फिर किसी कोई उसे गुलाम बना नहीं सका, फिर उसे कोई गुलाम बना नहीं सकता, क्योंकि वो सरकार का आजाद किया हुआ है। किसका है? वो तो सरकार का आजाद किया हुआ है, अब उसे गुलाम कौन बनाए? तो गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि आजाद करने के लिए बात ली जा रही है। अगर वो बिक भी रहा है तो उसको पहले सोचना है कि बेच क्या रहा है, तो अपने नामो खुदी को बेच रहा है और उसकी नामो खुदी को ले रहा है। किसको ले रहा है? अपने नामो खुदी को बेच के उसके नामो खुदी को ले रहा है। बैत के फलसफे में पहली बात है, क्योंकि बैतें अमानत है ना। क्या है? बैतें अमानत है। अब पीर ने हाथ दिया, दामन दिया होगा, हाथ दिया होगा, भाई शुरुआत हुई, ये आपका ये जो हाथ है आपके पीर मुर्शिद का कबूल है? मुरीद ने बोला कबूल है। अब यहाँ वो कबूल बोला नहीं और यहाँ पे फौरन से बोल दे ये हाथ हमारा नहीं है भाई, ये दस्त हमारा दस्त नहीं है, ये अभी दस्ते दस्ते पीर है। क्या है? ये 10 दस्ते पीर हैं। तो बोले हाँ कबूल है, ठीक है भाई, मुरीद ने कबूल कर लिया। अब क्या है? अब फिर जैसे ही उसने कबूल किया फिर आगे चली गाड़ी, ये उनका भी दस्त नहीं, ये उनके पीर का दस्त है, ये उनका हाथ नहीं उनके पीर का हाथ है, ये उनका नहीं उनके पीर का हाथ है। भाई ये गौसे पाक का हाथ है। अच्छा ठीक है भाई, मंजिल आ गई, यहाँ गौसे पाक का हाथ है, अब क्या चाहिए? बोले गौस पाक का भी हाथ नहीं रह गया, अब किसका हाथ है? तो बोले अली का हाथ है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बोले अब अली का भी हाथ नहीं रह गया, अभी नबी का हाथ है। इसका है? अब अली का भी नहीं, नबी का हाथ है। अब नबी भी ठीक था, अब बोले नबी का भी नहीं है, अल्लाह का हाथ है। ये 10 दस्ते यदुल्लाह हो गया। क्या हो गया? अब ये 10 दस्ते यदुल्लाह बन गया। तो हो क्या रहा है आखिर? तो तालीम नफी चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रही है? तालीम नफी चल रही है, यहाँ नफी मुआज़बात। क्या हो रहा है? यहाँ नफी करते जा रहा है। पीर क्या कर रहा है? नफी कर रहा है। तालीम पहला जो सबक मिल रहा है वो नफी का। किसका मिला? पहली जो तालीम मिली वो नफी की मिली, कि खुद की नफी कर रहा है। वो देखो जो तुम्हें खरीदना चाह रहा है वो खुद की नफी करते हुए कहाँ लेके जा रहा है। तो तुम भी बिके तो किसके हाथ में बिके? वही बैते अमानत की तरफ लाने की कोशिश, उसी बैते अमानत की तरफ लाने की कोशिश है कि वो उस वक्त इस वक्त भी बैत जो हो रही है वो ये बैत लेने वाला भी अल्लाह है, उस वक्त भी जो बैत हुई थी वो बैत लेने वाला अल्लाह है। और बैते अमानत को सिवाय अल्लाह के कोई ले नहीं सकता। बैते अमानत को सिवाय अल्लाह के कोई ले नहीं सकता। सरकार कोई पीर नहीं ले सकता, कोई नबी नहीं ले सकता, कोई वली नहीं ले सकता। अगर बैते अमानत को कोई लेगा तो वो अल्लाह ही लेगा। कौन लेगा? बंदा नहीं ले सकता है। इसलिए अब उसको नफी कराते हुए चल रहा है। पीर अपनी नफी करते हुए जा रहा है। क्या करते जा रहा है? और उसने उस नफी को कबूल किया। क्या किया मुरीद ने? अगर कबूल करना भी तो नफी होना है ना। खुद की तो नफी किया, लेकिन वो नफी को कबूल करने वाला भी नफी हो रहा है। तो क्या हुआ? पहले पीर का हाथ कबूल किया तो कौन सी मंजिल पे आया? कौन सी मंजिल? तो फना फिर शेख हो गया। क्या हो गया? फना फिर शेख की मंजिल। और जहां रसूल का हाथ दस्त की नफी किया तो वहां फना फिर रसूल। और जहां पे रसूल की ने इनकार कर दिया, अल्लाह का इस्बात कर दिया, तो बका बिल्लाह की मंजिल। अरे चारों मंजिल देखा जाए तो उसी वक्त तय हो गई। क्या हो गई? अब क्या हुआ? समझ नहीं आई, इसलिए थोड़ा जद्दोजहद। क्या हो गया? इसलिए थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्योंकि समझ नहीं आई ना, क्योंकि चारों मंजिल तय हो चुकी। तो चारों मनाजिल बैक वक्त तय हो रही है। क्या हो रही है? चारों मनाजिल। तो सिलसिले की तालीम किसमें आ गई? मुकम्मल नफी की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? मुकम्मल नफी की तरफ आ रहा है। तो यानी ये मेरा हाथ नहीं मेरे पीर का हाथ है। ठीक है, आपने ये बोल के मुरीद बनाया पहले इब्तिदा के अंदर। भाई पहली मंजिल तो ये आपके पीर के लिए भी, मुरीद के लिए भी पहली मंजिल ये मेरा नहीं मेरे पीर का हाथ है। तो फिर तुमने जिसको मुरीद बनाया वो किसका बनाया?
सुभान अल्लाह। फिर तुमने जो मुरीद बनाया फिर वो किसका बनाया है? तुम्हारा बनाया कि पीर का बनाया? हाँ जी, तुमने अपना मुरीद बनाया कि पीर का मुरीद बनाया? फिर उसकी नफी कर दी, क्या किए? उसकी भी नफी करते हुए गए, फिर आखिर बनाते हुए किसका बना रहे हैं? तो किसका मुरीद है? तो अल्लाह का मुरीद है। किसका है? मुरीद बनाया तो किसका बना? हम जिसको भी बनाते हैं अल्लाह का मुरीद बनाते हैं। किसका बनाते हैं? जिसको भी बनाए अल्लाह का मुरीद बनाए। अरे वरना वली अल्लाह होगा कैसे हो? मनाजिल तय कैसी होगी? तो ये सिलसिले में पहले आगे रूहानियत पे ही जोर है, शरीयत पे जाहिरा पे जोर दे रहा है कि नहीं? यानी जाहिरी अमाल के ऊपर, यानी बदनी बंदगी के ऊपर ही ज्यादा जोर है कि बदन को पाक रखना, बदन को साफ रखना, बदन से ये अमाल होना चाहिए, है ना? नमाज, रोजा, हज है, ये तमाम जो बदनी बंदगी के ऊपर, यानी बदनी इबादत के ऊपर, बदन के ऊपर, जाहिर के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। तो रूहानियत का यानी तरीकत के अंदर तमाम का तमाम बातिन पे रूह के ऊपर जोर है। इसके ऊपर जोर है, जितना जोर हो रहा है वो रूह के ऊपर हो रहा है, किसी और चीज पे नहीं हो रहा। जो आपकी मुतवज्जा कराया जा रहा है वो रूह की तरफ कराया जा रहा है, दूसरी तरफ कहीं नहीं कराया जा रहा है। आज बताओ कि आपके जिस्म को हरकत किससे है? आपके जिस्म को हरकत किससे है? सरकार बोलो, सरकार। हाँ जी, हाँ जोर से बोलो, क्या है? सही बात है एकदम। आपको कैसे मालूम? आपके जिस्म को हरकत किससे है? आपको कैसे मालूम? आपको मालूम कैसे पड़ा क्या आपकी जो जिस्म को हरकत है वो रूह से है? तो पता चला, आपको तो नहीं मालूम था, किसी ने बताया। क्या किया? किसी ने बताया, तो क्या पता चला? बताने वाले की जरूरत महसूस हुई। किसी ने बताया तो पता चला, वरना क्या थे? पता ही नहीं था, तो कोई बताने वाला चाहिए। क्या चीज? अरे आपका नाम अख्तर भी है, आपको भी खबर नहीं थी, किसी ने बताया। क्या क्या क्या? किसी ने बताया तो खबर हुई। तो बताने वाला तो चाहिए ना, इसलिए रहबरी का, रहनुमाई का एक सिलसिला जारी व सारी किया गया। क्या किया गया? एक रहनुमाई, एक रहबरी का सिलसिला जारी व सारी कर दिया गया। और जैसे ही जिस्म बालिग हुआ तो दूसरे जिस्म की तरफ शैदा हुआ। जिस्म बालिग होता है तो दूसरे जिस्म की तरफ शैदा हो जाता है। तो रूह बालिग हुई तो उससे भी तो कुछ शैदा होनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, उससे भी तो शैदा होने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो इसीलिए एक पीर का तवस्सुल से एक नूर की तरफ, क्योंकि वो खुद नूर है तो नूर की तरफ शैदा होगी। नूर को नूर की तलब है, नूर को नूर की तलब है, क्योंकि हर शय अपनी असल की तरफ लौट रही है, हर शय अपनी असल की तरफ लौट रही है। तो रूह का ताल्लुक नूर से है, तो नूर की तरफ ही लौटना है उसको, उसी तरफ मचलेगी, उसी तरफ उछलेगी। अगर जिस तरह से जिस्म को उसके तकाजे पूरे नहीं हुए, जिस्म बालिग हुआ, उसके तकाजे थे और पूरा नहीं हुआ, यानी उसको किसी रहबरी नहीं मिली, रहनुमाई नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अब तकाजे आ गए, उसने वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा? हराम कारी की तरफ रागिब हो गया, है या नहीं? हराम की तरफ रागिब हो गया। उसी तरह से रूह का भी मुकाम है सरकार। अगर रूह के भी तकाजे पूरे नहीं हुए तो फिर वो इंतकाम लेगी। क्या लेगी? फिर वो तुमसे इंतकाम लेने पे आमादा हो जाएगी। फिर वो तुम्हारा इंतकाम कैसे लेती? तो फिर वो सीधी नहीं निकलेगी, फिर वो हराम से निकलेगी। कैसे निकलेगी? आराम से, हराम के जरिए निकलती, बोलते कि नहीं कि जला के निकल जाएगी, लटका के निकल जाएगी, कटा के निकल जाएगी, टुकड़े टुकड़े करके घर के निकलेगी। फिर वो भी हराम के हिसाब से निकलेगी ना, तो हम बोलते कि नहीं हराम मौत हुई, हलाल मौत अगर चाहिए तो फिर उसके तकाजे पूरे जिसने कर दिए उसके हलाल हो गई। क्या हो गई? जिसने उसके तकाजे पूरे कर दिए वो हलाल हो गई, जिसने उसके तकाजे नहीं पूरे किया तो हराम मौत में गया। वो इंतकाम लेना शुरू कर दिए और फिर इंतकाम लेना शुरू कर दिए और फिर उठते हैं सब। तो कितना जरूरी है, आज हम कलमे को समझ ही नहीं रहे, बोले भाई तो बस खत्म हो गया। ठीक है, मंजिल मुकाम आगे बढ़ी होंगी, क्या होंगे? आगे कुछ राजू नियाज बड़े होंगे, आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा, तरक्कियां हुई होंगी, ये सीढ़ी छोड़ के आगे सीढ़ी पकड़े होंगे आप। मगर जो कुछ भी मिला है कलमे के सदके में तो मिला, जो कुछ रहमत बरसी कलमे के सदके में तो बरसी। अगर ये कलमा तैयब ही ना होता, ये कलमा तैयब दम में नहीं आता तो ये उगदा खुशाई कैसे होती? ये राज खुलता कैसे? हाँ जी, राज को खोलने के लिए कलमा तैयब की कुंजी लगी ना। हाँ जी, कुंजी जब अंदर लगी तो खुली, वरना कहाँ से खुलती? तो कितना प्यारी चीज चल रही है। तो क्या हो रहा है? दर्स क्या दे रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो दर्स हो रहा है, तो कौन सा दर्स हो रहा है? तो तौहीद का दर्स हो रहा है। कौन सा हो रहा है?
توحید کا درس. تو وہاں پہ جو اہل شرع بھی جو درس دے رہے وہ بھی توحید کا ہی درس دے رہے, مگر وہاں توحید قالی ہے نہ قولی توحید ہے. تو یہاں پہ حالی کیسی ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ توحید حالی کس طرح سے ہوتی ہے, توحید فعلی کس طرح سے ہوتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو کیسا اس نے ہاتھ کو بیچا, کس کو بیچا, اللہ کو بیچا. ہاتھ بیچا تو کس کو بیچا, اللہ کو بیچا. تب وہ ہاتھ کس کا ہو گیا, اب وہ ہاتھ تیرا ہوا یا اللہ کا ہوا. اب اس نے اپنی زبان کو بیچ دیا, کس کو بیچا, اللہ کو بیچا. بھائی مال جس کا ہوا تو اس چیز بھی اسی کی ہو گئی کہ نہیں. زبان کو اللہ کو بیچا تو زبان کس کی ہو گئی, اللہ کی ہو گئی. آنکھ بیچا تب وہ آنکھ کس کی ہوئی, اللہ کی ہوئی. وہ کان بیچا, وہ کان کس کا ہوا, اللہ کا ہوا. وہ پیر بیچا, وہ پیر کس کا ہوا, اللہ کا ہو گیا. تو اب کیا ہوا, اب سب کا سب اللہ کا ہو گیا. بس فرق اتنا ہے, وہ بیچنے کے بعد بھی اگر اپنا سمجھا تو یہاں پہ دوئی آ گئی, یہاں پہ شرک ہو گیا. عارف کی نظر میں یہاں پہ شرک ہو گیا. تو جس کا بیچا, جس کا مال تھا اسی کو بیچا, جس کا مال تھا. یہ تو فضل والی بات ہو گئی نا, جس کا مال تھا اسی کو بیچ دیا. یہ فضل ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی مال کو خریدا. کیا کیا, کہ فضل کیا کہ اس نے اپنے ہی مال کو خریدا. تب یہ کس کا ہو گیا, اللہ کا ہو گیا. اس لیے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھ تمہاری ہوگی اور دیکھنا ہمارا ہوگا. کیا ہوگا, آنکھ تمہاری ہوگی اب دیکھنا ہمارا ہوگا. یعنی وہ بینائی اب ہماری ہو گئی, کان تمہارا ہوگا سننا ہمارا ہوگا. اب زبان تمہاری ہوگی بولنا ہمارا ہوگا. ہاتھ تمہارا ہوگا اور دیکھنا ہمارا ہوگا. اب پیر تمہارا ہوگا اور چلنا ہمارا ہوگا. کیا ہو جائے گا. اب تو کون سی توحید ہے, یہ توحید حالی ہے سرکار. کون سی ہے یہ توحید حالی ہے. جس طرح واحد مستمر ہم کو فرماتے نا 30 سال تک میں اللہ کی زبان میں بات کیا. کتنی, 30 سال تک میں اللہ کی زبان میں بات کیا, کوئی نہیں سمجھا. اور 30 سال تک اللہ میری زبان میں بات کیا, کوئی نہیں سمجھا. تو کون سی توحید ہے, یہ توحید حالی ہے سرکار. کون سی ہے, توحید حالی ہے. وہاں خالی توحید قول پہ چل رہا ہے. کس پہ چل رہا ہے, قول پہ. کہ یعنی آنکھ سے یعنی بتوں کو نہ دیکھو, فلاں کتابوں کو نہ دیکھو, فلاں کتابیں دیکھنا حرام, فلاں کتابیں پڑھنا ناجائز, فلاں بت خانے میں جانا حرام. آئیے نہیں, تو کیا ہے یہ فقط قولی ہے. یہ زبان سے یہ کلمے نہ پڑھو, وہ کلمے نہ پڑھو. مگر حال کی طرف کون لا سکتا ہے, جو خود حال میں وہ حال کی طرف لا سکتا ہے. اسی لیے عالم بڑا سے بڑا عالم بن سکتا ہے, فاضل بن سکتا ہے, مفتی بن سکتا ہے, محدث بن سکتا ہے. ہاں جی, محدث اعظم بن جائے گا, مفتی اعظم بن جائے گا, مگر ولی کامل نہیں بن سکتا. اور فقیروں کو دیکھو, کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے, ان کے پاس الف اور بے بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے, الف اور بے سے بھی واقف نہیں ہے کہ الف کے بعد بے کیا ہے, تے کیا ہے, سے کیا ہے, جیم کیا ہے. ان کو وہ بھی واقفیت نہیں ہے, اس سے بھی واقفیت نہیں ہے. لیکن آگے منزل طے ہو رہی ہے نا. لیکن طے کیسے ہو رہی ہے, دیکھو کہ فقیر بن کے بیٹھا ہوا اور گنبد تعمیر ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں جانے. ابھی ہم نے حال میں جا کے دیکھا ایک معصوم پیر رحمت اللہ علیہ, آپ کے متعلق کافی شہرت چل رہی ہے, دیکھ کر آئے. پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں جاننے والے کا دیکھو کیسا ہو گیا. ہاں جی, نہیں جاننے والے کا گنبد سے وغیرہ تعمیر ہو گیا. تو اتنے جاننے والے کچھ نہیں ہو سکا. تو گویا اللہ نے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیے. تو یہاں منازل کیسے طے کی جا رہی ہیں. یہاں جو مرید بناتے ہیں درس کون سا ہو رہا ہے, تو توحید حالی کا درس ہو رہا ہے, بیعت امانت کا درس ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے, بیعت امانت کا درس شروع ہو گیا. کوئی دوسری بیعت کا نہیں ہو رہا, بیعت امانت کا درس شروع ہو گیا. اور وہیں پہ تعلیم ہو گئی کہ مرید بناتے وقت تعلیم کیا دینا. تو وہاں پہ وہ پوری مکمل. اب اس کو رسمی کہہ دو, مگر حقیقت تو ہے نا کوئی نہ کوئی. بھائی لڑکا لڑکی راضی ہوں گے, اس کے گھر والے راضی ہوں گے, لیکن لے نہیں جانے سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی رسم ادا کرنا پڑے گا. مگر یہاں تو رسم بھی ہے, حقیقت بھی ہے. رسم کے ساتھ فقط رسم ہی نہیں رہ گئی, حقیقت بھی پوشیدہ ہے. کیا ہے, حقیقت بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا بات آ رہی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز یہ سلطنت بلند پرواز اگر ہم کیا فرماتے ہیں, منزل پہ دیکھیے پیر جب ہاتھ دے رہا ہے تو کیا منزل ہے, تو کیا فرماتے ہیں, ہم نے پیر کو, مصطفیٰ کو, خدا کو ایک دیکھا اور ایک جانا. توحید دیکھو سرکار کیا ہے, ہم نے پیر کو, مصطفیٰ کو, خدا کو ایک دیکھا ہے اور ایک جانا ہے. کیا ایک دیکھا ہے اور ایک جانا ہے. کیونکہ ہاتھ دیا نا,
वो दस्त दस्त यदुल्ला बोल के पकड़ लिया ना। अब फकत यानी उसका ताल्लुक अगर जिस्म से रहता है तो मंजिल पार नहीं होगी, और जहां उसके जात से ताल्लुक हो गया मंजिल पार हो गई। जात से ताल्लुक है, जात तो एक ही है ना, जात से ताल्लुक लगा लिया। तो दर्स जो आ रहा है यहाँ पर वो नफी का दर्स हो रहा है। किसका दर्स हो रहा है? दर्स से नफी हो रहा है। कौन सा? नफी। तो फिर बड़ाई करना क्या माने? ये मेरा तेरा करना क्या माने? अरे नफी का ही दर्स है ना। तो पता क्या चला? अब अजीम नुक्ता देखो, अभी एकदम ही अजीम नुक्ता खोल रहा हूँ और फिक्र करो। फिर नफी करते गया, क्या करते गया? नफी करते गया। जैसी नफी करते गया, जब आखिरी नफी हो गई, आखिरी भी नफी हो गई, तो वो क्या हो गया? उसका दस्त यदुल्ला हो गया। क्या हो गया? उसका दस्त यदुल्ला हो गया। जब पूरी नफी हो गई तो दस्त यदुल्ला हो गया। जब पूरी तरह से नफी हो गई तो सोचो, नफी हो गई तो बचा कौन? हाँ जी, नफी किया, खुद की नफी किया ना। खुद की नफी किया तो पीर हाजिर हो गया, पीर की नफी किया तो उसका पीर हाजिर हो गया, उसके पीर की नफी किया तो देखो गौस पाक हाजिर हो गया। गौस पाक की भी नफी किया, इसी किया गौस पाक की भी नफी किया तो उनके पीर मखसूमी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, उनकी भी नफी किए तो हज़रत अली आ गए, हज़रत अली की भी नफी कर दिया तो नबी आ गए, नबी की भी नफी कर दिया तो फिर अल्लाह आ गया। सबकी नफी किए तो आ गए। क्या किए? सबकी नफी किए तो अब बचा क्या? अब अल्लाह ही बचा। बस अभी वो जब समझ में आएगा तो उसकी नफी करना, अब मत करना। मुकाम है वो भी। इसीलिए कामिल साहब लिखते हैं ना एक जगह पे, क्या कहते हैं? तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क तर्क, यानी यूं बेरारो जो जीने की आदत करके देख। तो खुदा का मुकाम समझाया जा रहा है, खुदा का मुकाम को समझाया जा रहा है कि खुदा क्या है। खुदा था हजरत, खुदा था क्या नहीं था? खुदा है, खुदा रहेगा। हाँ जी, खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। हाँ जी, खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। तो ये पहली मंजिल है। क्या है ये? खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। ये जिसने भी लेके चला वो पाया नहीं खुदा को, वो समझा नहीं खुदा को। जिसने भी लेके चला है तो क्या बात है? तो तीनों में जमाने के कायदे, तीनों में जमाने के। था माजी, पास्ट टेंस, था माजी हुआ ना, था है प्रेजेंट एक बात है चल रही है, और होगा यानी जो अभी हुआ नहीं, होगा मतलब जो अभी खुदा हुआ नहीं, जो खुदा अभी हुआ नहीं, और था खुदा, खत्म हो गई बात। भूतकाल में गया, कहाँ गया? भूत में चला गया। जो था तो है भी तो होगा कहीं। तो खुदा कौन है? जो हो रहा है वो खुदा है। क्या बात है? क्या हो रहा है? जो हो रहा है। खुदा क्या है? खुदा तो वो है जो हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? खुदा तो अरे हर वक्त हो रहा है, जो हुआ भी नहीं, जो होगा भी नहीं, जो है भी नहीं, जो था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। जो था भी नहीं, अब कौन सी मंजिल आ गई? था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। अल्लाह ना, अल्लाह था ना है ना रहेगा, ना था ना है ना रहेगा, तो फिर अल्लाह क्या है? तो जो हो रहा है वो खुदा है। हमा वक्त ज़हूर में है, किसमें है? इसलिए वो ताज़ा व ताज़ा है। क्या है वो? ताज़ा व ताज़ा है, इसलिए वो बासी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो बासी नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह को तुमने जमाने के कैद कर दिए थे ना, और अल्लाह तो वो जो किसी कैद में ना हो। हाँ जी, वो तो उस वक्त भी था होगा जब ये जमाना भी नहीं था होगा। तो क्या है? अल्लाह कौन है फिर? हो रहा है, यानी कंप्लीट भी नहीं है, बोला तो कंप्लीट हो गया, एक मतलब मुकम्मल हो जाना, मतलब इसके जो हो रहा है। क्या हो रहा है? हमा वक्त हो रहा है, वही खुदा है जो हमा वक्त ज़हूर में है। किसमें? बस तुम्हारी नजर देखने की चाहिए, जो हमा वक्त ज़हूर में है, जिसके ऊपर कभी गुरूब नहीं आया, जिस पर कभी गुरूब नहीं आया। और वैसे भी ये सूरज को जो देखते हैं आप, कभी गुरूब होता है क्या? अरे तुम्हारी नजर से उजड़ जाता है। सूरज को तो पूछ के देखो, क्या तू गुरूब हुआ? तो बोले मैं तो तुलू में ही हूँ। कहाँ हूँ? अरे वो कभी गुरूब होता है क्या? वो तो तुलू में ही है। तुमको गुरूब होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे तो कह रहे हैं दुनिया के दूसरे कोने में वो तो तुलू हो रहा है। क्या हो रहा है? सूरज ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरूब हुआ, उसने हमेशा कहा मैं तो तुलू में हूँ। किस में हूँ? तुम पे सवाल आता हो तो उस पर थोड़ी सवाल आता है। हाँ जी, तो तुमने ये तुम्हारा नजरिया है, लेकिन उसका नजरिया नहीं।
تو تمہارا نظریہ تھا اور ہے اور رہے گا، اور اس کا نظریہ نہیں، اس کا نظریہ تو ہمہ وقت ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمہ وقت ہو رہا ہے. سرکار ہو ہی رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خالی غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. کیا نہیں کر رہے ہیں؟ خالی غور و فکر کرنے کی ضرورت. تھوڑا سا غور و فکر کی طرف منتقل ہو گیا بس ختم ہو گیا، چالو ہو گئی بات. ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور تمہارے اندر ہی دیکھ لو، غور و فکر کرو. نحن اقرب من حبل الورید میں دیکھ لو، اور فی انفسکم ما تبصرون میں دیکھ لو. ہاں جی، وہ معکم اینما کنتم میں دیکھ لو. ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہو ہی رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ جاری و ساری ہے، بند نہیں ہوا ابھی تک. اور ہو گیا بولے تو کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. تو کمپلیٹ کر ہی رہا ہے وہ. کیا ہو رہا ہے؟ اور ختم نہیں ہوگا. کوئی حد نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. وہ جاری و ساری ہے. تو کائنات میں ایک مرتبہ نظر فکر کے دیکھو تو جہاں ہو رہا ہے بس آپ اس پہ دھیان نہیں لگا سک رہے ہیں. کلی نکلی کیا فوراً کھل گئی ہوگی؟ پہلے چٹکی تو ہوگی، مہکی تو ہوگی. آپ نے خوشبو لیا نہیں ہوگا. کیوں نہیں لے رہے؟ آپ روزانہ سورج کو دیکھ رہے مگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، روزانہ چاند کو دیکھتے ہیں، ان کو فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کے لیے وہی سورج ہے، کیونکہ آپ باسی ہو چکے، آپ کی نظر باسی ہو چکی. جو تازہ ہے ان کو دیکھو، ان کی نظر سے دیکھو جو تازہ و تازہ ہے. ہاں جی، جو تازہ و تازہ ان کو روزانہ سورج نیا نظر آتا ہے. ان کے لیے روزانہ دن نئے نکل آتے ہیں. تمہارے لیے تو دن پرانا ہی رہتا ہے، کیونکہ تم ہو چکے، تم بھوت میں جا رہے ہو. اور ہو رہے میں جو چلے گیا وہ تو پھر اس کی بات دیکھو. ہو رہا ہے. کیا ہے؟ ہوا نہیں ہے، خدا ہو رہا ہے. اس لیے تو بڑھ رہا ہے. دیکھو ادھر دیکھو، بڑھ ہی رہی ہے نا. ہو رہا میں ہی ہے. کیس میں ہو گیا میں نہیں ہے، تھا میں نہیں. ہاں پہلی منزل لیکن ہے یہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا. پھر اس کے بعد منزل آئی اللہ تھا نہیں، اللہ ہے نہیں، اللہ رہے گا نہیں. تو پھر اللہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو دراصل توحید جاری وہ ساری ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید حال ہے. کون سی توحید ہے؟ یہ توحید حال. کیا ہے؟ ہو رہا ہے، یہ توحید حال ہے. اور ہو گیا، ہوگا، یہ توحید قال ہے. یہ اندھے کی گواہی کس کی ہے؟ وہ اندھوں نے گواہی دیا سرکار. اور دیکھے ہوئے کی گواہی کیا ہے؟ ہو رہا ہے. کیا ہے؟ دیکھے ہوئے کی گواہی کیا ہے؟ ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ اب ازل بھی بھول گئے نا. ایسی بات نہیں، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، منظر تو ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اب راز راز بولو تو کیا مانے راز؟ یعنی آپ کے اوپر وہ کھلا نہیں اس لیے راز ہے. کیا نہیں ہوا؟ کھلا نہیں اس لیے راز ہے. کھل گیا تو راز کا رہا راز. ہاں جی، کھل گیا تو پھر راز کا رہا. کھلا نہیں اس لیے راز ہے. اس لیے آج بھی ہزاروں راز موجود ہے ہمارے سامنے، کھلے نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، کھلا ہوا تھا لیکن آپ بھول گئے. اللہ نے وہ راز کو کھولا لیکن آپ بھولے. پھر کھولا، پھر بھولے، پھر کھولا، پھر بھولے. لیکن وہ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ کھولتا رہے گا. کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ تو ہو رہا ہے نا. وہ راہ بتاتا ہی رہے گا. کیا کرتا رہے گا؟ وہ راہ بتاتے ہی رہے گا، کھولتے ہی رہے گا راز کو. تو ازل میں بھی ہوا تھا، بھول گیا. لیکن کیا ہوا تھا؟ ازل میں بھی ہوا لیکن بھول گیا. تو پھر کھولنے کے لیے راز رکھ دیا کہ بھائی لے، بھائی اب لے، کھول، اب جاگ لے. کیا کر لے؟ اب بے خبری میں آ جا. جاری و ساری کر دیا. تو بیت جو بنی، بیت کا سلسلہ وہ جاری ساری ہوا. تو بیت جگانے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے ہی بیت کا سلسلہ جاری و ساری کیا گیا. اب پیڑ کا یعنی حوالہ پیش کیا گیا اس پیڑ کے. تو شجر سے مراد، اس لیے ہم لوگ یہ شجرہ چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ شجرہ جاری و ساری ہے. پھر کون سی ہے یہ دیکھنے والے کی بیت ہے. اس کی بیت ہے سننے والے کی بیت نہیں، دیکھنے والے کی بیت ہے. کیونکہ سب دیکھی بھی بیت ہیں. کیا ہے یہ؟ دیکھی بھی. ہر ایک نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بیت کیا ہے. یہ دیکھی بھی بیت، عینی شہادت والی بیت ہے. یہ غیبی بھی نہیں ہے، یہ تو اظہار میں ہو رہی. کیا ہو رہی ہے؟ اظہار کے اندر ہو رہی ہے. تو بیت کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں ہے؟ بیت کا مقصد منازل طے کرنا اور اس بیت امانت کو سمجھانا ہے. تو یعنی مکمل نفی کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف ہے؟ مکمل نفی کی طرف اشارہ ہے. اور نفی کی لے کے ہی چلنا. نفی ہوگا تو اثبات ہوگا. کیا ہوگا؟ نفی میں ہی اثبات پوشیدہ ہے.
تو جہاں درس ہو رہا ہے تو پہلا درس لا کا ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ لا نفی کا درس کرنا ہے. نفی کا درس پہلے شروع ہوا, اور جہاں لا ہو گیا وہاں اللہ ہو گیا. جہاں لا ہو گیا وہیں اللہ ہوا ہے, اور جہاں لا نہیں ہوا وہاں اللہ بھی نہیں ہوا. جہاں کچھ نہیں ہے وہیں خدا ہے. اس لیے کہا جائے نا کہ ہم خدا دیکھتے ہیں, لوگ جدا دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ارے ہم خدا دیکھتے ہیں, لوگ جدا دیکھتے ہیں. کیوں ہم خدا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء محیط. ان اللہ ہر شے کو احاطہ کیا ہوا, ہر شے کو گھیرا ہوا ہے, اس لیے ہم خدا دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء محیط, اس لیے ہم خدا دیکھتے ہیں. ہم خدا دیکھتے ہیں اور وہ جدا دیکھتے ہیں. تو خدا دیکھنا کہ جدا دیکھنا؟ تو خدا دیکھنے کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم توحید ہے. جدا دیکھنے کی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم شرک ہے. تو سرکار کی جب محبوس میں تو لوگ جدا دیکھ رہے تھے, تو سرکار تو خدا دکھانے کے لیے آئے نا, اس لیے پہلے دیکھ کے بھی تو آئے نا. دیکھے نہیں تو دکھایا, خدا دکھانے کی تعلیم دی, خدا درسی کی تعلیم دی, اور اسی درس کو دست ید اللہ کہہ کے دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے؟ اسی دست کو دست ید اللہ کہہ کے دیا جا رہا ہے. تو ہزاروں آشکارا ہو رہے راز کہ اس کے اندر کیا باتیں ہو رہی تھی. غور و فکر کرتے چلے جاؤ بیت کے اندر ہی کیا کیا جا رہا ہے. آخر کھجور بھی دیا جا رہا ہے, دودھ بھی پلایا جا رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے شیر خرما ہے. کیا ہے؟ شیر خرما ہے. یعنی کیا بولے تو عید کا دن ہے, کیونکہ آج عید کا دن ہے اس لیے عید کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ عید کا دن ہے اس لیے عید کا دن ہے. تو دیکھ لے بولے کیا کرنا, یہ سودا دیکھ لے. آج تو مٹ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو مٹ رہا ہے, اور جیسے ہی مٹ رہا ویسے ہی بن رہا ہے. ہاں جی, اس نے بیچا کیا؟ اپنے نام و خودی کو بیچا, اور خریدا کیا؟ سب کچھ خرید لیا. کچھ نہیں بیچ کے سب کچھ خرید لیا. کیا کیا؟ کچھ نہیں بیچ کے سب کچھ خرید لیا کہ نہیں؟ ارے کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ ہونا ہو. تمہارے نام کے ساتھ میں قادر تو لگ گیا کہ نہیں؟ قادری. ہاں جی, کچھ ہونا ہو. تو اب تک کیا تھے؟ اختر تھے. اب کیا ہوا؟ جیسے بیٹھے ہو تو قادری ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ارے قادری ہو گئے. سرکار ہے سب پہ قدرت والا ہو گیا. کچھ ہو نہ ہو چشتی ہو گئے, چشت والے ہو گئے. تو اتنا تو بینیفٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا. لیکن نام کے ساتھ میں بزرگوں کا نام جڑ گیا. ہمارا نام جڑا ہوا تو کچھ نہیں تھا, اب ان کا نام جڑ گیا. کیا ہو گیا؟ اور رحمت والوں کا نام جڑ گیا ابھی. تو یہ فضل عنایت ہوا کہ نہیں؟ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرنا چاہتا ہے اسی پہ ہی, یعنی اسی کو یہ دعوت دے رہا ہے. ورنہ لوگ ہزاروں دعوت یعنی ہزاروں لگا دی ہیں, فضل نہیں ہو سک رہا. تو یہاں تو فضل ہو رہا ہے. اب فرق کیا ہے؟ یہاں مفت میں فضل ہوا نا, سمجھ میں نہیں آئی, قدر نہیں آئی. کیا ہوا؟ مفت کا فضل سمجھ میں نہیں آیا. فضل تو ہو رہا لیکن مفت میں ہو رہا. اس لیے سرکار پیر اعظم بیجا پور میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے مائے قدم میں رات دن رحمت برستی ہے. ہمارے مائے قدم میں رات دن رحمت برستی ہے. یہ وہ مائے خانہ ہے جسے دیکھنے دنیا ترستی ہے. دنیا ترس رہی ہے, تڑپ رہی ہے, دل ملا رہی ہے, مگر وہ راز آشکارا نہیں ہو رہے. لوگ سر پٹک پٹک کے کالے ہو گئے, پیشانیاں ہیں, مگر وہ راز آشکارا نہیں ہو سکے. یہاں تو مفت کے اندر مل رہا ہے کہ نہیں؟ مفت میں ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں, تو قدر نہیں آ پا رہی. کیا نہیں آ پا رہی؟ مفت کا معنی قدر نہیں ہو رہی. اور اتنا مفت میں دست ید اللہ آ گیا. ہاں جی, کیا آ گیا؟ مفت میں دست ید اللہ آ رہا ہے لیکن قدر نہیں ہو رہی ہے. ارے ہاتھ کے ساتھ پورا کا پورا اللہ آ چکا ہے, تجھے خبر نہیں. کیا ہے؟ فقط ہاتھ ہی نہیں آیا, ہاتھ کے ساتھ پورا اللہ آ گیا لیکن تجھے خبر نہیں ہے. تو قسطوں والے اللہ میں مر رہا ہوگا. ہاں جی, یہاں تو پورا اللہ آ گیا. ورنہ تجھے تیری بدھی کو کھولنا ہے, کھول کون سکتا ہے؟ تیرے ذہن کو کھول کون سکتا ہے؟ وہی کھول سکتا ہے جس نے تالا لگایا ہے. کھولنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے جس نے ذہن کو بند کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جس نے ذہن کو بند کر رکھا ہے وہی تو جانتا ہے اس کی چابی کیا ہوگی. تو باظاہر کون ہے؟ باظاہر ہوگا ایک, یعنی جسم کا ایک قفس ہوگا سامنے, مگر کہیں نہ کہیں تال میل تو ہوگا, کیونکہ جسم کا تعلق ہوگا عالم شہود سے ہوگا, عالم ظاہر سے ہوگا, مگر روح کا تعلق تو عالم ارواح سے, عالم امر سے ہے نا. تو کہیں نہ کہیں امر تو ہوگا, کہیں نہ کہیں تار یار سے لگا ہوگا نا. ہاں جی,
کہیں نہ کہیں عرفان کا چشمہ باہر آ ہوگا نا, تب تو بات ہے کہ نہیں, ورنہ کیسے ہو سکتا فضل. ورنہ آج جو اتنے بڑے بڑے معمے تھے, جو بڑے بڑے محدث کو سلجھا نہیں سکے, بڑے بڑے مفتی سلجھا نہیں سکے, وہ 2 دن کا 4 دن کا مرید سلجھا لے رہا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قرآن کھول رہا ہے تو عرفان بن گیا. کیا بن گیا؟ قرآن کھول کے عرفان مل رہا ہے اس کو. تو قرآن کے تو معاملے بڑے ایسے ہیں جیسا لوگ بول رہے کہ بڑے آسان کر دیا. قرآن آسان نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو قرآن یاد کرنے کے لیے اللہ نے آسان کیا, سمجھنے کے لیے آسان نہیں کیا. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, یاد کرنے کے لیے آپ کو آسان کر دیا. کیا کہا کہ دیگر کتابوں کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان نہیں کیا, مگر یہ قرآن مجید ہے جس کو تم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا, یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہم نے. کیا بنا دیا؟ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے آسان کر دیا, مگر سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے. یاسین والقرآن ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان. لیکن یہاں دیکھو بڑے بڑے مفتی جنہوں نے 27 سال لگا دیے مدرسے میں, کتنے 27 سال لگا دیے, مگر وہ سمجھ نہیں پائے. خالی اتنا سوال ہے کہ اب ایک بات میں پوچھ رہا ہوں, الف کیوں ہے؟ ہاں جی, ہاں الف کیوں ہے؟ پہلے تو میں مفتی کو پوچھ لینا, اس کی آواز ڈھیلی ہو جائے گی. الف کیوں ہے؟ ارے الف اس لیے ہے کیونکہ وہ بے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ بے نہیں ہے اس لیے وہ الف ہے. الف بے نہیں بن سکتا اور بے الف نہیں بن سکتا. الف کیوں الف ہے؟ کیونکہ وہ الف ہے, کیونکہ وہ بے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو الف سے اللہ, بے سے بندہ, الف سے اللہ, بے سے بندہ, کیونکہ وہ بے نہیں ہے. الف بے نہیں ہے اس لیے وہ الف ہے. الف کیوں الف ہے؟ کیونکہ وہ بے نہیں ہے. اور بے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ الف نہیں ہے. مگر الف کی جلوہ نمائی ہر حروف میں ملے گی. کیا ملے گی؟ الف کی جلوہ نمائی ہر حروف میں ملے گی. ہزاروں برس تک الف پہ پڑھے ہوں گے لیکن قاعدہ نہیں سمجھ میں آئے. ہاں جی, قاعدہ سمجھ میں نہیں آئے. دیکھ لو بس ختم. الف ہے, الف بے نہیں بنے گا اور بے الف نہیں بنے گا. تو خدا کشائی ہو رہی کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے بڑا سے بڑا سوال آج ہر والا. اور سب میں بڑی بات یہ کہ جو اندر کی دھک دھک تھی وہ نکل گئی. ہاں جی, جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب ختم ہو گیا. تو اس سے بڑھ کر بیت کا فضل کیا ہونا. اب امانت تو امانت ہے, اس کی حفاظت کے اوپر بات ہے. امانت کا راز جو راز نہیں رکھا گیا, اب یہاں پہ لے کے امانت کا قول و قرار ہوا. کیا ہوا؟ امانت کا قول و قرار ہوا اور امانت دے دی گئی لیکن سمجھ نہیں آیا. کیا نہیں ہوا؟ امانت تو دے دی گئی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. چھپایا نہیں گیا, بتا دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ وہ امانت کیا ہے وہ بتا دیا گیا لیکن وہ کھول نہیں پایا, وہ سمجھ نہیں پایا. تو پیر نے بھی اس وقت کھولا کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی شیرخوار بچہ ہے نا, ابھی مقام دودھ میں ہے, مقام شیری میں ہے, نقصان دہ ہو سکتا ہے. مگر کھول تو دیا. اگر وہ آوے نہ آوے, خالی اسی بات کو بیت ہوتے وقت کی چیز کو اگر لے کے اس منظر کو بیٹھ گیا تو کامیاب ہو گیا. تمام کی تمام منزلیں طے ہو گئی اسی وقت کی. آنا جانا یہ تو سمجھنے کے اور بڑھانے کے لیے, کئی کے لیے سمجھنے والا تو اسی وقت سمجھ گیا, پار ہو گیا. بولتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ہیں کئی مرید تھے, بزرگ کے طرف کئی مرید تھے. تو ایسا ہوا کہ بھائی ایک ضعیف شخص تھا, وہ بھی ان کا ہی مرید تھا, وہ بھی آنے کا روز تھا, لیکن اس کے بیٹے جو تھے, اس کا بیٹا تھا, وہ آنے کو تیار نہیں تھا. تو لیکن تھا یہ کہ پیسے پانی کے اندر وہ بات تھا, پیسے پانی کی وہ نہیں سمجھتا تھا وہ. تو باپ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر تو سنے گا اور سن کے انہوں نے کیا کہا وہ بتائے گا تو میں تجھے 1 اشرفی دوں گا. بولے ٹھیک ہے. گیا اور سنا, سن کے آگے بتا دیا کہ بھائی انہوں نے یہ بولا, لیجیے لائیے ہمارے 1 اشرفی. وہ اشرف لے کے رکھ دیے. اب اس کے بعد پھر انہوں نے بھیجا, اب مجھے لفظ بہ لفظ لے کے آؤ, حروف بہ حروف لے کے آؤ. بولے ٹھیک ہے. جا کے گیا اندر, بولے میں تو 10 اشرفی دوں گا. کتنی دوں گا؟ اب ایک دیا تھا, 10 اشرفی دوں گا. اب گیا وہ, اب آیا ہی نہیں. دوپہر کی شام, شام کی رات, رات کی صبح ہو گئی. دوسرے دن آیا بڑے میاں, وہ حضرت کے پاس, کیا ہوا؟ بولے میرا بچہ آیا تھا, وہ کل سے گھر پہ ہی نہیں آیا.
तो बोले वो तो उधर ही बैठा हुआ है जहाँ बयान हुआ था। बोले तो बोले उठा क्यों नहीं? बोले उसने मुझे सुन लिया। क्या कर लिया? उसने मुझे सुन लिया, खाली सुन ही नहीं लिया बल्कि सुन के समझ लिया। वो क्या कर लिया? बोले उसकी तमाम मंजिलें तय हो गई। बोले क्या हो गई? तमाम की तमाम मंजिलें तय हो गई। पकड़ लिया ना उसने कि यही दस्त दस्त यदुल्लाह है। क्या है? पकड़ लिया बस यही दस्त दस्त यदुल्लाह। जैसे हाजा बंदा नवाज के सुदास ब्रह्म प्रवाह फरमा दिए ना कि हमने पीर को, मुस्तफा को, खुदा को एक देखा और एक जाना। एक देखा ही नहीं, एक जान भी लिया। क्या कर लिया? अब रूमी भी यही बात कह रहे कि नहीं? जिसने जाते पीर को जाते मुस्तफा नहीं समझा, जाते मुस्तफा को जाते खुदा नहीं समझा, तो फिर वो क्या है? वो मुरीद नहीं, मुरीद नहीं, मुरीद नहीं। क्योंकि पीर भी वही है जो वही लेके जा रहा है, खुदा ही की तरफ लेके जा रहा है, तौहीदी की तरफ लेके जा रहा है कि दो के मसले खत्म हो गए, एक तरफ आ जाए। उसी लिए बैठ है कि शिर्क का खात्मा हो जाए। क्या हो जाए? शिर्क का खात्मा हो जाए और तौहीद जलवानुमा हो जाए। अब फर्क इतना है कि यहाँ तौहीद हाली चल रही है, जो दर्स हो रहा है वो तौहीद हाली का दर्स हो रहा है। वो होने वाला समझे ना समझे, लेकिन करवा लेने वाला तो समझ ले। क्या कर ले? जो बैठ में ले रहा है वो तो समझ ले कि किससे किसकी बैठ हो रही है, कौन किसको ले रहा है। अरे मुरीद बन के कौन आया, पीर बन के कौन बैठा है? क्या बात, क्या बात। हाँ जी, मुरीद बन के आया कौन होगा? अरे मुरीद नाम किसका है? तो पीर बन के कौन आया है? उसको मुरीद बना कौन सकता है? हाँ जी, उसको मुरीद बना कौन सकता है? कोई ऐरा गैरा उसको मुरीद नहीं बना सकता। तो कोई होगा पीर बन के जो आया होगा जी। तो पीर बनकर है तो मुरीद बन रहा हो, वरना नहीं बनेगा। ये तो नूर को देख के नूर रुकेगा, वरना नहीं टिकेगा। तो तुम्हारी भी समझ में आ जाना है। तो इसलिए पहले ही खुद की नफी हो के असबात होंगे। जब तक वो बात पैदा नहीं होती तो दर्स ही है। ये मुरीद बनाने का दर्स क्या है? जो बैठा के जो दर्स दे रहे मुकम्मल नफी की तरफ है। किसकी तरफ है? तो वही अनानियत की नफी कर देना, कसाफत की नफी कर देना, तमाम की तमाम नफी की तरफ है। इसी तरह से मंसूर अल्लाह ने अपनी खुद की नफी कर दी है ना, और हक का इस्बात कर दिए। अपनी नफी और हक का इस्बात, अनल हक के मानी वही किए ना उन्होंने। और लोगों ने कहा अपने आप को खुदा कह दिए, उन्होंने अपने आप को खुदा कहा, खुद की नफी की और हक का इस्बात किए। क्या किए? खुद की नफी करके हक का इस्बात कर दिए। तो बैत के अंदर ये रमूज चालू हो गया। तो उलमाए दीन जो है बैत तौबा ले रहे हैं, बैत जहाज चल रही है, आज भी बैत जहाज बैत तौबा चल रही है। वो भी मुबाह है, जायज़ है, सुन्नत है, इनकार नहीं इस बात का भी। मगर बैत अमानत खास तौर से सीना तर सीना चल रहा है। क्योंकि जहाँ पे बैत अमानत आ गया तो बैत अमानत साथ में इल्म लुदुन्नी भी आएगा। इल्म लुदुन्नी की तालीम क्यों दी जा रही है? क्योंकि बैत अमानत है। सीना दर सीने की तालीम क्यों दी जा रही है? क्योंकि बैत अमानत है। और जहाँ बैत अमानत नहीं है, बैत तौबा है, तो वहाँ इल्म ज़ाहिरा की तालीम। और जहाँ अमानत की बात आ गई, जहाँ बैत अमानत की बात आ गई, वहाँ इल्म लुदुन्नी भी शर्त है। अमानत के साथ में इल्म लुदुन्नी शर्त हो गया, वरना इल्म लुदुन्नी के बगैर वो अमानत को लेकर करेगा क्या? असर डालेगा। तो शर्तें मिल गई ना। तो इल्म लुदुन्नी की तालीम मिल रही है। क्या हो रही है? तो इल्म लुदुन्नी या तो डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से आ जाए या बुजुर्गों की तरफ से आए, वो भी इल्म लुदुन्नी है। क्या है वो? और हमारी बातें कभी किताबों में नहीं मिलती, और इल्म लुदुन्नी कभी किताबों में मिली है ना मिलेगी। बोले हम जो बात बोलते ना कुरान में आया, ना हदीस में आया, ना इसमें आया, उसमें वो आएगा कैसे? इल्म लुदुन्नी है ना। क्या है? वो किसी किताब में मिलेगी नहीं। अगर किसी किताब में मिलेगी तो उम्मुल किताब में मिलेगी। खाली एक ही किताब है जिसका हम हवाला पेश कर रहे हैं, वो उम्मुल किताब का। सारे हमारे हवाले उम्मुल किताब के हैं। किसके हैं? सारे हमारे हवाले उम्मुल किताब के हैं, और किसी में हवाला नहीं है। हमारे हवाले सब है। क्या है? हमारे हवाले सब मिलेंगे, मगर हमारा हवाला कोई नहीं है। तो दिया तो क्या दिया? कलमा तैयब दिया ना, जो उसका भी गवाह और हमारा भी गवाह है। क्या है? अरे अगर तेरा गवाह कलमा है तो मेरा भी गवाह कलमा ही है ना। किसका है? दिया तो क्या दिया? जरा गौर करो। दिया तो क्या दिया? जो उसका भी गवाह है और हमारा भी गवाह है, जो दोनों का गवाह है। क्या है? दोनों का गवाह बन के कलमा आया। रखा गया कि नहीं? रस्तु रबीकुम काज़ा बला के आगे तो है ना, शहीदना बना के नहीं, कोई ना कोई तो शहादत पे था कि नहीं।
یہ بولو کہا کوئی نہ کوئی تو شہادت دے گا، تو کلمہ ہے جو درون یعنی دم اتار دیا گیا اور کلمے کی تعلیم دینا شروع کر دیا گیا. تو بیعت لیا جا رہا ہے تو کوئی آسان چیز، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو غور و فکر کریں تو ایک طرح کی ذمہ داری ہو گئی کہ نہیں، ذمہ داری ہو گئی. تو ابھی ہم جو لے کے چل رہے ہیں تو کسی کا بناتے میں چل رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بنانے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں بنے گا. تو اسی کے حوالے کرتے چلو، کس کے؟ اسی کے حوالے کرتے ہوئے تو کامیاب رہو گے. اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے تو بھی فکر نہیں، کوئی آ رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. آ گیا تو اس کی محبت بنا لے گا وہ، نہیں آیا تو خود بربادی کی طرف چلے جائے گا وہ. ہاں جو کھلا ہے در محمد کا جس کا جی چاہے ہے، کھلا ہے ارے در محمد کا جس کا جی چاہے ہے، اور جس کا جی نہ چاہے جائے. ہاں جی، جس کا جی نہ چاہے جائے، اس کا من جہاں چاہے جائے. تو یہی چیز ہے سرکار کی، یہاں پوری روحانیت کی طرف ہی زور دیا جا رہا ہے اور روحانیت کی طرف بتایا جا رہا ہے. تو ہر راز کو کھولنے والا آ ہی رہا ہے نا، بتانے والا بتا ہی رہا ہے. آج تو بات یہی ہے سرکار، تو جب بھی بیٹھے تھوڑا حاضر تو کر کے مرید بنائے کسی کو. ہاں جی، اور بننے والا بھی تھوڑا ہوش میں آ جائے تو کیا بات ہے. اب خلافت کے وقت تھوڑا بہت چلو ابھی تو نہیں آیا، خلافت کے ٹائم تو ہوش میں آ جاؤ. ہاں جی، ہوں گے والدین کے ٹائم، والدین کے پاس وقت نہیں ہوگا لیکن پیر کے پاس تو وقت ہوگا نا. ہاں جی، وہ تو فیضی بنانے کے لیے تو وقت پیدا کرے گا کہ نہیں، وہ تو اپنا ہنر آزمانے کے چکر میں ہی ہے. ہاں جی، ہر بت کو آلہ اولا بنانے کے ہی چکر میں ہے، لیکن بت بھی تو تیار ہو جائے، وہ سنگ بھی تو تیار ہو جائے آلہ اولا بننے کے لیے. آگے اس کا فضل کی بات ہے. وہ تو پارس کے مانند ہے، جس کو چھو لے وہ سونا بن جائے. ہاں جی، مگر وہ پتھر کے بھی تو قسمت چاہیے نا جو پارس کو چھوئے. ہاں جی، پتھر کی بھی تو قسمت ہے کہ نہیں، پارس کی ہو نہ ہو لیکن پتھر کی تو قسمت ہے کہ نہیں جو اس کو چھو کے، حالانکہ پارس بھی پتھر ہی ہے مگر اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، جس سے چھوئے وہ سونا بن جائے. قیمتی کیا مانے کہ قیمتی بن جائے، انمول بن جائے. اس لیے بولتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کے بے مول کر دیا، اب کوئی مول نہیں لگا. تو چار باتیں بیعت کے تعلق سے تھی جو گزار کی گئی، اس کو غور و فکر کرو. اس میں 4 نقطے میں تمام باتیں آ گئی ہیں، تو غور و فکر کرنے والا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل علی